，1 2 3 go。这是什么啊？这个是我们所设计的原型。哦，不是抛了哦。这是 AI 智能篮球场。现在我就让你们知道谁是这里的王。哇，连篮筐都没有动到。AI 几秒钟就可以生成到这个模型。哎，真的马上哎。你看那个组，可能要不要攻击我们。以后我能不能够接受你当我的孩子的老师，孩子的情人？情人。当 AI 科技走进泳池，它就会分析每一个划水的动作；走进篮球场，就会精准的算出每一个投球的数据。哇哦，这个科技真的是改变我们熟悉的运动与学习哦。不仅如此哦，学生呢还用 AI 来设计哦，打印3D 作品，搬上比赛的舞台，把他们的创意呢变成现实。啊，什么？你担心 AI 越来越聪明会取代我们的学校？嘿嘿，今天这一集带你看一看 AI 走进教育的真实情况。在刚刚过去的冬运会，新加坡泳队取得了19金、8银、7铜的好成绩，连续11年蝉联奖牌榜的榜首。能够取得这么傲人的成绩，是因为我们有源源不断的游泳选手。今天我在来佛士书院看一看我们如何培养未来的泳将。教授、教练，你们好。 Hello, hi. Hi, I'm Rajesh from SNU. 你好，教练你 Leonard 好。 from Aquatic Swimming. 你好，教授，我想问哦，你们在用什么样的方式训练这些泳手啊？ Okay, what we're doing is we're building a system to help coach understand how his swimmers are doing and to see where it can improve. We use a drone to capture video from on top that you can see, and then we are analyzing it live using the software we built. We do deep neural networks to figure out the arm, the leg, the ankle, and from that we are computing all the statistics and information to provide coach with the speed, the distance per stroke, other metrics that he can use to improve the swimming performance. 那这些训练方式可以怎样帮助这些游泳选手呢？ You can tell the coach when the swimmer is slowing down, their left hand has become slower, their right leg has not moving as far. From that, the coach then knows what to do next. 哇哦，听起来压力很大一举一动都在监视之下。我要去问问那边操控无人机的团队，他们如何用无人机跟他们的 AI 算法系统帮助运动员。冯教授你好。嗨，你好。冯教授，我看你有一个特别的团队在操控无人机啊，我很好奇这个无人机怎么跟 AI 的算法结合在一起训练运动员啊？ Yeah, so this is a project that we have with SUD and SMU to actually develop a system to analyze swimming. So as you can see at the swimming pool, it's actually quite hard to analyze someone's swimming because we are at a very low angle. One way to provide this information is to actually bring a drone here to actually record the video from top so that all the stroke data from the hands and feet can be actually analyzed. 这种无人机结合 AI 系统的方式来捕捉选手的训练数据，到底有哪些优点呢？ So traditionally, if you want to do such analysis, we have to go to a special area where there's a building. We can actually put cameras and look down. As you can see here, this place has no structure for us to put a camera. There's no way for do it. But this system using a drone, we can actually do the analysis at any swimming pool. It works anywhere, and also at a very low cost. 那作为泳手，我需要穿什么装备在身上吗？ You don't need to wear anything special. You can just go in like that. 不用穿任何特别的装备，在任何一个游泳池都可以做。那我也要试试看，我的泳姿够不够标准？现在我要让你们看一看新一代小飞鱼的风采。准备 OK, ready, go. So this shows you his speed, his strokes per minute, and the distance per stroke. I can get the splits and the stroke rate. It complements what you have. Okay, nice job, nice job.
教练， Hi. 哎，我的成绩怎么样？ Your time was not too bad. You swam 1 minute 2 seconds over 50 meters earlier. 我要问一下，国家选手、运动员啊，这50米大概多久The national record for the 50 breaststroke is 27 seconds. ？27秒，means 人家游2圈，我只能游1圈啊。我怎么样才可以游得更快一点，赶上他们的这个速度？ Couple of areas that you can improve on is to increase your stroke rate. To get to a higher stroke rate, you definitely need to change the way you catch. 收脚的时候，你要 keep 你的 knees somewhere around shoulder width. 所以就是我游泳的那个姿势要再调整一下。 Yes. 哎，教练，你看啊，现在有这个无人机的 AI 的算法进来之后，你觉得它未来的潜力可以怎么帮助你们训练运动员呢？ With the AI technology, we don't leave things up to randomness and chance. We get data in real time so that I can make adjustments to the swimmers rep by rep. And that means they practice swimming at a much higher intensity and much higher quality at race-specific conditions. 你个人哦，这个50米蛙泳的最好成绩是多少50米蛙泳是28.28。 ？28秒。对啊 I mean every day we try to improve to get better. So I think that this data that is processed into real life helps me to improve my stroke rate and helping me hit my target times at those specific stroke rates. 相信你可以用这套系统，可以游得更快更好，也希望可以为国家摘金夺银。刚才我们看到国家泳队如何用 AI 训练游泳选手，现在我们转换阵地，哎，这里怎么看都不像一个篮球场哎？这是篮球场，而且不只是篮球场，它是 AI 智能篮球场。欢迎光临。哇！哎，里面有人在训练呢。哎，去看一下。走。教练在里面。哎，教练，这是一个 AI 智能篮球场哦，它到底智能在什么地方啊？ OK， 我们的球馆安装了10个摄像头，都在实时拍摄训练的过程。那都可以收集数据，教练也可以更客观、更数据化的给予训练分析。它具体是怎么样子的分析？我们可以从平板看上。嘉荣同学呢，他因为年纪比较小，他就篮底比较把握。然后我们通过这些视频纠正他们的动作，比如脚步啊、核心力、平衡，他们才有更有方向的去训练，进步得更快。这是教练的说法。我们问一问球员怎么说。哇！弟弟，你好棒啊！谢谢。哎，你叫什么名字？蔡佳柔你几岁了，10岁了10岁。你打篮球多久，1年。1年就这么厉害啊！是不是 AI 帮你？现在有 AI 时，我知道我的右边更厉害，所以比赛时我就记右边。训练的时候就训练我左边进球。啊！哎，现在我就用我的右边挑战你的左边，这样不公平好吗？这有什么不公平？来，比他大很多哎！来，嘉荣，嘉荣，来你上。准备。你完蛋了！现在我就让你们知道谁是这里的王。哇！连篮筐都没有动到，算了啦，嘉荣你赢了，很棒。那其实除了篮球技术呢，身体素质对球员也很重要。我们这里有一个 AI 的体能测验，蛮好玩的，可以试一下。这个就是测试反应的，每一个灯亮呢，你就去拍，有点像是打地鼠的意思，对不对？差不多，没有锤子。多长时间啊？30秒。30秒 ，OK， 用头吗？什么都可以，用脚也可以。我准备好了。好，3、2、1，开始。加油！上面，对，下面，用脚。哇，感觉好痛哦！哎，这，越来越快了，越来越快了，越来越快了！加油，速度，快！ OK， 哇！你的测试是打了41下。41下，41下，厉害吗？我们这个呢，16岁的精英球员呢，就是大概是50。啊
然后国家队的大概是60以上，所以他的算是还好。干嘛？不错啦，不错。教练啊，像这样子的测试对球员来说有什么样的帮助？哦，这个是测试他们的反应，对防守啊，对攻球，所以这个就考验他们的眼力跟他们的手动的能力。因为我在做的时候，你一定要看周围，对，所以要眼观六路，耳听八方，反应越快就越好。是的。刚才测试了我，现在该测试你了。 Yes。要问一下教练，这个是测试什么的？对，这个机器是测试一个呢弹跳能力跟核心力量，双手叉腰，然后全力往上跳，越高越好。 OK。这样。对，是这个意思吗？拿到这个数据了。跳的高度弹跳力是23，然后在空中停歇的是400多毫秒。橙色线是右脚，蓝色线是左脚，那就代表你是倾向用于右脚多一些。对，没有错。那你训练的时候就要训练在比较平衡一些，不然的话会受伤。哇！而且如果不用 AI 的话，腾空那个时间很难去算，你也找不出右脚右左脚的一个平衡。哇哦 OK, ready? Yeah, good. Yeah, good. Yeah. AI 改变了篮球的训练方式，不仅仅是提升了成绩呢，也让这个运动更有趣也更安全。光说不练是狗熊，稍后我们将进行3对3的篮球对抗赛。如果你还想要看轩哥出糗的话呢，继续锁定。鹿死谁手还说不定哦。有劲吗？刚才经过一系列测试，可以发现我的身体素质，虽然算不上国家级，但要称霸球场，问题不大。你知道吗？这里是专业的篮球场，可能随便一个路人都比你厉害。哎，扫地的大哥，来，大哥，我会自己停哦 ，OK。这个篮球懂吗？不大熟。对，大哥，不然你先试试看，这个篮球你有办法投进吗？哇，空心球！这是 AI 裁判3对3篮球比赛的规则。好，现在分组完成。是的，我们2队呢各有一位职业玩家，职业选手，未来职业玩家。是的，以及2个拖后腿选手。当然，除了我们在场上奋力比赛之外，我们有场外的 AI 裁判哦，在全程的拍摄跟关注这一场比赛。最后的比赛数据交给我们的 AI 裁判做最后的评审。话不多说，现在比赛正式开始。这就开始了。出去了，我接不好。喂，哇！去啦！比赛已经进行3分钟了，我只碰到球1次。你不要再讲话，你快点回来！哇，帅！哇！进啊！太厉害了！好，时间很快 ，AI 裁判已经计算出了最终的得分以及今天赛事中的个人奖项。我们有请 Allen 为我们揭晓答案。比赛很激烈，但是最终以1分之差，哎呦，蓝队12，白队11。哎呀，承让，还是很棒，还是很棒。耶 ！AI 的数据啊，它都分析了我们哪些数据得出这些结论的呢？他们是分析了综合性的数据，比如说你得分啊、篮板啊、助攻啊、抢断之类的，然后综合起来给你们做一个 MVP。
哎，那我想问金财大哥，这些数据哦，怎么应用在我们的日常训练跟比赛中呢？对，那么如果从这数据当中，你会了解你自己的那些强项和弱项。比如说你篮板比较强啊，那么你可以巩固和加强这一方面你的优势。比如说你助攻还得分方面你需要加强，你需要专注内线，所以这个帮助你呢自己的认清自己很重要。明白，每个人都有长处嘛。是，但是我们最终目标是做一个6边形战士，对不对？来，我们有请 Allen 揭晓今天的篮板王、助攻王、得分王等等，好不好？来。最佳篮板王以4个篮板，林轩，哇，刮目相看啊，实至名归。得分王呢是嘉荣同学，哇，嘉荣，太棒了，太棒了！能够有得分，一定要有助攻，助攻王是我们金财大哥，哇，配合得很好。对，然后最终的 MVP 呢就综合了全部的参数，林轩，2个进球，4个篮板，1个助攻，综合性的，你是 MVP， 完美。人人都有奖，耶，谢谢 ，so cute， 哇，漂亮，谢谢，耶，我们的比较可爱啦哈。对，这是可爱型。刚才看到，不管是打篮球还是学游泳，很多体育项目都是可以利用 AI 来提升它的表现。哇，现在的小朋友实在太幸福了。更何况哦，你看大学他们现在最流行的呢，就是应用 AI 在他们现有的课程哦，还有技术上面呢，来提升学生的效率还有成果。说得太好。所以现在我们就在新加坡科技设计大学，听说这些学生们呢已经准备礼物给我们。哇，你看到没有？来来来，哇，看到没有？他们就是 Design AI Fab Lab 的学生，多有礼貌，站住迎接我们。好，我就有话直说，礼物在哪里？太直接了吧！一见面就要礼物。OK， 他们今天呢2组学生哦是要来帮我们遇见 AI 呢制作一个纪念品，要很特别。很有创意 ，OK？ 哦，所以就是制作纪念品的比赛。是的。好好，来给你们选队长。你想要美貌与智慧并存的呢，还是？哇，我已经有 AI， 看到没有？哇，一直在动 AI。我选他吧。太有眼光了，一看我就喜欢你。Why？因为他已经站在这边了。也是方便。你们想好要做什么了吗？我们会做一个文具盒，所以文具盒是像这样子的。对，这个形态我们想玩一点狂的呀，因为我觉得这东西看起来确实玩一个好玩的。好玩的文具盒 ，OK， 好来。所以你现在是在做什么？他现在在解决它那个 heart shape 的形态，之后就会把它拉出来，弄成一个3D 的形态。你们在这个设计里面呢，还是会有加入 AI 的元素，所以它帮你做哪一个部分的工作？一个平面，然后一个上面可能一个圆圈也是平面的，然后中间就给 AI 帮我们给出一些想法。因为我们头脑里可能有2、3个想法，但 AI 可能有10几个，所以就从 AI 偷想法。来，跟哥哥说你现在要做什么？我们今天做的是一个小的茶杯，在你左边看到的这个荧幕上，你有看到这个圆圈对吗？对，这是其中一个 AI 模型，叫 Claude。我们在 Claude 里面打一些文字给它参考，就会有真正的画面出来。哎，真的马上哎。对，马上就看得到，几秒钟就可以生成到这个模型。对，那比较传统、比较手工的操作上，要画出来，可能需要到30分钟到几个小时。你看那个组，就可能要不要攻击我们。对，30分钟还不要攻击我队员。没有，没事没事。好，我们用的 AI 工具帮我们造成这个比较有趣的茶杯形状。对。那我们现在要把这个遇见 AI 的文字把它印在里面。不错不错，就是1、2、3、4个人的名字都放进去了。然后旁边还有一个遇见 AI， 我们也打进去了。OK， 对你的作品满意吗？可以及格。及格。这样严肃啊！好，我们现在已经完成了我们3D 的模型。那现在我们要打印。哦，开机，然后就打印了。哎，我们已经开始打印，你们还在找 WiFi 吗？哎，我们要加入一点我们自己的思维跟创意在里面。你看到吗？多么漂亮！
我们等下打印的时候需要记得放要加一些支撑哦。然后呢，支撑你打印出来你是不需要用，所以你要把它弄掉，然后再把它磨平。对。哇，你真的是有上过课的哎。没有，没知识就多看电视。好感动，终于开始打印了。哦，你看到吗？我们的名字在里面有了。OK， 所以像这样子 AI 打印出来，最常发生是什么样子的状况？如果没有建模好的话，整个变得很乱，就像 spaghetti 一样。啊，可以祈祷一下，我们这个应该不会有这个状况。好，我们3D 打印好了。好，来看一下，你可以摸一下，你感觉怎么样？哇，真材实料。里面还有遇见 AI 啊，你要这样有那个光就看得到，对不对？啊，太漂亮了。6月我们已经好了，你的好了没有？我们的也好了，这是我们特别设计的，双手撑着你的心的感觉。你看里面还有我们的名字。哇！可以对比一下。来对比一下。你觉得谁的好？还没有完成的，还有最后一个步骤。他弄坏了。我没有。哦，他弄坏的。所以原本就是要把它弄掉。对。Right。因为刚才你没有听到你的同学说吗？就是要做一个支撑的感觉，所以它的头部呢才可以完成，对不对？对。你觉得谁的好？有曲线。我们有细节。好，你说你的好，我说我的棒，没有用。我们要怎么比？怎么比？你们觉得？问朋友。朋友投票。问你朋友一定是我们赢嘛？对，我跟你讲，我们问不管是老师、同学还是路人，可以先得3票就赢。有人。你看，好，哇，你好。你知道发生什么事情吗？我不知道。当然不知道，4位学生都做了2个作品，都是用3D 用 AI 来打造一个3D 的模式。这个是一个茶杯，你摸一下质感，完全没有缺陷，让你看一下。比较没有到我的 level 的那个。什么叫没有到你的 level？ 我们这个是很有创意的，好吗？你摸一下，是一颗星。好粗哦，好粗，不要好粗哦，伤手。感觉2个设计的都很好，都很实用，就一定要选一个的话，我想选。谢谢你。我现在会经常玩一些，对不对？好不好？10分打几分？8分了。8分，对不对？好，这样子你看都没有什么设计感。你看我们有镂空。如果一定要选的话，我可能会选这个，因为我自己经常打一些 heart shape 的东西。我们有一个标准的，我们是要有创意跟有特色。如果让你们选，你们会选哪一个？比较喜欢这个。很好 ，good choice, fabulous choice。我也是比较喜欢这个。我们输了。好 ，OK， 重点不是我们赢你们输，重点是什么呢，妹妹？重点就是我觉得我们2队的表现都非常的棒，很有创意。我觉得他们很厉害，利用 AI 呢来打造这个3D 的模式。他们的创意不可以浪费。我们接下来呢会有遇见 AI 的论坛，不如就请你们帮我们做一些小纪念品送给我们的嘉宾，可以吗？可以吗？可以。差得远。遇见 AI 走进我们的生活，当然必不可免地走进了教育和课堂。据我了解，很多同学们已经开始用 AI 写作业了。老师也在思考，人工智能对于同学们的学习到底是一种帮助跟促进，还是一个绊脚石？是这个话题呢，非常的有意思，所以我们今天呢邀请到了5位嘉宾，跟我们一起来聊一聊教育如何遇见 AI。首先，第一位要邀请到的是来自于这个新加坡科技设计大学的心理学教授，欢迎邱慧娟教授。欢迎您。
第二位是线上 AI 语言学习平台 Lingo Ace 的创办人姚辉先生，欢迎您。欢迎。下一位要欢迎到的是来自于8频道的新闻主播苏美兰，欢迎您。另外也是我们的前辈郭亮亮哥，欢迎您亮哥。当然少不了在现场有很多同学们一起参与，他们是来自新科大还有共和理工学院的学生，欢迎你们。欢迎。我刚才有说到我们是有5位嘉宾，你们数学应该不错吧？所以我们现在现场只有4位，还有1位呢是非常特别的。哇哦！我们欢迎来自于肥鱼科技的 Tom。来，欢迎 Tom。哇！我是 Tom， 我会说华语、英语、马来语和淡米尔语4种官方语言，也可以聆听大家的对话，一起参与讨论。哦，欢迎 Tom。好，我们先请 Tom 就位。当然，第一个问题想先问一下邱教授，因为您在教育领域很多年嘛，我们想知道目前今时今日 AI 科技已经在教育领域发展到什么地步了 ？AI 呢，现在已经是发展成变成一种教育系统里最不可或缺的基本设计了。比如说在新科大呢，我们就推出了一些新的课程，就是所有的学生都要学习 AI， 你要懂得怎么去问 AI，AI 应该变成你的思考的扩大器，而不是给你那个答案的那个机器。那第二个最重要的呢，也是那个判断力嘛。不单对 AI 的功能的理解，你要对人跟对社会的理解。我们想要问一下看姚先生啊，目前在教育这一块的话，比较常见的是哪方面我们会运用到 AI？比如在我们公司，我们可能需要非常多的课程专家，要花5到10年才能够生产出来的内容。今天在 AI 的辅助之下，大概3到6个月就可以完成了，所以这个速度非常快。教育领域里面，我们会看到是说，我们的有授课、有测评，还有反馈，对吧？我们现在的呢，每一节课结束了之后，15秒之内，我们就可以生成一个课程的报告，所以呢，整个效率得到极大的提升。作为一个教育从业者，说我们在幕后用了非常多的 AI 技术。哇，我觉得我看到亮哥在那边旁边听的，感觉很认同。亮哥，你有没有什么意见？我有一个朋友，他具备一些科技能力，制造了一个应用程序，他在学习日语。然后这个应用程序呢，完全按照他的要求，比如说每10秒钟跳一个新的单词，他所有的碎片时间都可以跳一个单词，跳一个单词。好好哦。对，然后可以跳一个美女出来。你这个想法，这就是 AI 会给你一些惊喜跟意外嘛。我们要问一下用户，因为美兰家里的孩子也蛮多的嘛，有没有在跟孩子成长的教育的过程中，给他们有一些 AI 的教学工具？做妈妈的可能就有这样的一个苦恼，带着小孩去那个书局问哪一本教科书、课外书适合你们的学校题型，然后他们说搞不懂，回来了我就发现原来是这样子的题型，我可以自己去 ChatGPT 叫它生成类似的题型。好惨哦，现在学生变成有无限的模拟考卷，对不对？对。其实我们新科大的学生就研发了这个叫做 GPT Bernie， 他们就模拟教授的思维，然后呢还有那个课程的问题，他们在考试之前去复习，对他们来说是非常有用的，他们都很喜欢。所以问 ChatGPT， 你猜邱教授会出什么题？要问一下 Tom 啊 ，Tom， 你会觉得说现在同学们用 AI 完成作业，你会鼓励这么做吗？如果 AI 只是帮孩子直接写答案，那可能会影响他们思考的能力。我比较赞成在引导和规则下使用 AI， 让孩子学会思考，而不是代替思考。我觉得我们真的这么多，就专家学者的意见，我们问一下当事人好不好？就你们啊，就是作为现在这一代的学生，你们有没有过用 AI 来帮你写作业或者是写报告的经验？然后你们手上待会儿要举的这个牌子呢，是这个新科大他们同学们用这个 AI 3D 打印技术做出来的作品。好，准备好，想好喽。来，有用 AI 帮忙完成作业的，请举青色的牌子；如果没有的话呢，请举红色的牌子。哇！非常好，清一色。来，先不要放起来，我要加多一个问题哦。你们是把 AI 当做资料搜集，最终自己把关完成作业的话呢，请把牌子放下。如果你是那种 totally 交给 AI 去做，就继续举着。就为什么不要让 AI 直接生成呢？不是更轻松吗？首先我觉得 AI 生成的
首先，它不一定是准确的，有一些就是他说了很长，但是他其实是在一本正经的胡说八道，所以这个时候我需要看他每一行，他生成出来的是不是准确的。一本正经的胡说八道。你们会不会抑制住自己？我就不用。比如说隔壁 A 组，他们在讨论，现在都用 B、C， 我们 D 组坚持我们4个人，我们就自己想。死不用，会吗？会吗？只是问，不会对吗？不会，我也不会，因为我觉得日光之下没有新鲜事嘛，天下文章大家抄，对吗？对，重点就在于有个机器可以帮你，为什么？对不对？学生如果用 AI 写作业啊，你们是真的看得出的吗？其实他犹豫了。OK， 为什么犹豫呢？是因为如果那个学生是非常厉害用 AI 的时候，有时候是真的看不出的。那怎么去看得出？就比如叫学生去写文章，他就用 Google Doc， 然后呢，他有个 history， 就是一个历史。你想用另外一个机器用 ChatGPT 做了一个文章，然后你就直接把它输入进去，那你的那个打字的速度是不一样的，跟你真正去思考的时候，你思考的时候你会可能反复。我在想哦，直接叫 AI 去批那个作业，问他这个是 AI 写的，是可以吗？美国的科技从业者，就是我们教育行业的从业者，他们其实做了一个 AI 的检测器。哎呦，就是你提高了一个作业，他把你文章放到 AI 的检测器里面，说你这个文章70%的概率是 AI 帮你完成的，但他不敢说100%，他告诉你70%、60%、50%。但这样的话，对于老师而言，已经有了一个基本的判断了。我相信就是像亮哥自己作为家长，就你的孩子差不多26岁，目前读研究所，所以你会不会担心说，就是真的过度依赖，那怎么办？几年前跟他聊起 ChatGPT， 他非常冷静地告诉我，第一，年轻人知道的比我们更早啊。第二，我觉得其实年轻人也有很多种，就是如果你觉得只要毕业就好，你当然可以大量的用。可是如果对知识有要求的人，他就愿意去读。那读完跟完全没有读，只是 ChatGPT 的提纲，然后再抄出来，当然不一样。可能未来真的老师啊，就不用批改作业，反而是去给人工智能喂这个数据。没错。要问一下 Tom，你觉得未来这个教育领域会不会有大的变化？比如老师的工作会不会被取代？我不认为教师会被 AI 取代，因为 AI 很擅长提供资讯、分析数据，但真正影响学生成长的是老师的引导、判断和关怀。老师能看见学生的情绪、价值观和潜力，这些是我目前做不到的。我们如果单纯以这个学习知识来讲的话，就你们会认为说，接下来还需要去学校上课吗？如果你觉得要的话，你就举绿色的牌子；如果你觉得不需要的话，你就举红色的牌子。需要去学校举绿色，不需要去学校举。哎，今天他们的意见都很统一耶。哎，你们老师是会看节目是吗？你们很害怕啊？好，来这个微笑的女生，来你说说为什么你要去学校上课？除了找另外一半的需求以外，有没有其他的原因？因为他的老师在这儿。哦。我觉得呢，在以后的工作当中呢，我们不只是让 AI 帮助我们去做一些技能上面的提升，我们以后的工作当中呢，更多的是与人去交流，所以我觉得一些社交方面也是 AI 不能够提供给我们的。在学校呢，我们有一个很好的环境，大家可以一起喝咖啡、吃饭，所以我觉得这也是我很喜欢待在学校的一个部分。完了，学校喝咖啡吃饭。现在学校没有教学属性，是社交属性。对，要问一下美兰啊，因为你的孩子虽然还小了，不过我们有可能等你的孩子读大学的时候，真的教育已经发生很大改变了。如果你的孩子说，妈妈，我觉得不需要再去读大学了，作为家长，我第一个要考虑的就是看一下 Tom， 以后我能不能够接受你当我的孩子的老师。孩子的情人，情人，哎，你比你更跨境一步。大学不就是要交男朋友吗？不就是要社交吗？那你不去了，那你跟谁呢？跟机器人吗？就还是要去的，是吧？我觉得。那你如果存在这个目的，未必是大学啊。对啊，你相亲中心也可以。AI 可以智能配对嘞，他直接跟你讲说，哎，依据你们的聊天记录，我知道你喜欢怎么样子的男生。不，你就是要一个环境嘛，对不对？在大学那个环境里头，大家喝咖啡聊天。但是教育方面，你完全不会担心这一块。不会吧？那个时候他们该用就用，该判断就判断。我只担心他们不会判断。如果说孩子没有学会背诵、理解、批判、
他能不能够完全跳跃去用那个 AI 生成的东西？他能不能够学会怎么样子去分辨？所以这个初级的能力，如果越过了，能不能够直接达到高级的这个提问的能力？能吗？我不知道。姚先生，您怎么看呢？对有什么科技上面发展，还是 AI 可以限制它做一些什么东西，在未来的时候可以帮助我们解决这些问题？以语言为例，它其实需要有些基本的能力。这件事情呢，它不是一个先天就有的，我们可能是要通过小学大概有3年、5年、6年的时间，不断的去积累，不断的犯错，不断的被纠正，这就是写作业的意义。所以我们的观点是说，随着年龄段，我们要逐渐的去释放这个能力。低龄段，当他完全不具备判断力，完全不具备这个基本技能的时候，其实就是要限制的。然后到了大学段，我认为AI 是一个非常重要的工具。当然，说到教育方面，最重要的是教书的目的是为了育人嘛。对。要问一下邱教授，您觉得未来我们在培养学生能力方面，因为有了 AI 这个新的元素加入，会有什么新的改变吗？我觉得最核心的4种能力就是，提问、判断、创新，还有负责。那比如说提问，就是你要懂得怎么提问问题，怎么深入的问问题；判断嘛，就是你要懂得怎么判断，做出自己的一些意见。那第3个创新，怎么把你的一些想法真正的创出来，然后对人对社会有贡献的。那第4个能力呢，就是负责，就是你做 AI 的时候，你要负责任嘛，就是说对人对社会的影响是正确的还是不正确的影响。不过这个当中呢，我也提醒就家长啊，其实我一直讲这个 AI，我们讨论的话题就跟这个多年前讨论手机是一模一样。我们这个电视台还有同事哈，依然非常顽固的，在小孩10几岁了吧，就坚持不给手机，就是不给。作为家长也不能真的洪水猛兽，总是把这个想得很可怕。然后一定程度上，你有没有想到过，在社会上你的孩子是脱节的？所以我觉得现在做学生也不容易哦，手机也是要警惕，AI 要警惕，可能也要跟同学们比拼学习成绩，还要有这么多科技也要警惕。要问一下 Tom， 会不会觉得现在的学生比较辛苦，比我们小时候的时候？大家不用跟我比算得快或者记得多，因为我一定是 steady 的。你们应该学的是怎么去用我。只要你们懂得提好问题，懂得出 order 给 AI， 我们就是 power 的组合，不是对手了。大家不要压力太大，加油！所以听完的嘉宾分享，我觉得最重要的不是 AI 能做什么，或者该怎么使用，最重要的是在这样的科技下，我们要把我们的学生培养成怎样未来的一个人才哦。谢谢4位嘉宾跟我们的分享，谢谢同学们，谢谢你们。待会儿呢，你们离开之前呢，我们有准备了这个由我们新科大的同学呢用 AI 设计3D 打印的纪念品，要送给4位，谢谢。我的礼物呢？怎么我没有礼物？来，亮哥告诉他。好，因为你是礼物。它太贵了。对，未来我们都会有一个它作为礼物了，希望下一次的遇见 AI 可以把它送给大家，好不好？哇，成本太大了，那个我们先不谈。好，我现在呢就在深圳国际 Expo 的新高科技交易会。这个为期3天的展会，会场的规模超过30万平方米，吸引高达5000家厂商参展，还举办了200多场活动。没有做好功课，你一定逛到怀疑人生。我就不一样，做好功课，已经锁定好目标，要直接带大家来看，在教育领域有什么新奇的 AI 科技。这空气鼓呢，最适合一家大小了，尤其是那些很喜欢玩鼓，但是又没有空间放真正的鼓。适合你啊 ！1、2、3，Go！那我们这款产品呢，能够让一些小白低门槛入学，也解决了架子鼓、占地、扰民，还有携带不方便的问题。只需要小小一个袋子，你就可以外出或者在家里面去练习我们的架子鼓了。
这里有很多大学的展台，刚才我后面呢有复旦大学，然后前面有深圳，教育一定是走在 AI 的前端。这是什么啊？哎，你好，这是我们的模块化机器人。哦，所以算是乐高吗？所以我可以随便拼？对的，它是一种我们参考了乐高的一种形态。哦，我们可以通过自由组合这些机器人的构型来完成不同的任务。比如说我们研发的这款蜗牛形态机器人啊，我们通过把它并联成一个蛇形，我们可以完成一些，比如说野外的探索。现在我们这里有这么长的一道沟壑，对，我们的机器人没办法越过，那我们通过蜗牛机器人形成这样一道桥，然后我们的普通机器人就从这上面可以一步步的往前走，从而完成沟壑的跨越。那这个呢？这个是我们所设计的原型。哦，不是抛的哦。对，这个是我们所设计的原型机，这款是借鉴了《超能陆战队》中机器人的原型。我们通过这种仿球形的设计，来使机器人可以自由的组合。我只能说，参展的大学呢，真是 fabulous， 还有学生啊，对 AI 的创造还有研究呢，真是 fabulous，fantastic。那我们现在就把我们的眼球呢放回新加坡，看一看我们的 AI 展有什么新的创意。嘿，回到新加坡，来到了 AIMX 2025新加坡展会。我们今天呢要带大家去看一看，当教育蹦上了 AI 新科技，会产生什么样的新火花呢？走吧。很多朋友不知道，我除了是艺人的身份以外呢，我还是一个合格的瑜伽导师。但因为时间的关系，真的没有时间教瑜伽。可是他们告诉我，今天在这里有 AI 新科技可以来帮我解决这个问题，一起去看一看。就是这里，哎，老师好。你好。哎，我听说你们家的 AI 应用程序可以帮我教瑜伽。对的，只需要3步，很简单。很简单。对，你自己可以来操作一下。我做。对。第一步只需要选择一个场景，我想要在室内做瑜伽。哎，这个自然风社区健身房。对，然后第2步选择你想要的人物。人物。然后你输入你要的内容在这个地方，然后就点击3D 生成，你就可以得到你的视频。它通过体式、呼吸和冥想的结合，帮助人们改善身体柔韧性，增强力量，缓解压力，并提升整体健康水平。真的好厉害哦！这一款 AI 程序应用，想要帮大家解决一些什么样子的问题？应该是替代传统的一种类型的视频的制作，就替代原本的拍摄。现在只需要把你的内容和素材放进去，然后就可以一键生成3D 视频。所以比较多什么样的族群呢会去使用这样子的应用软件？主要是应用在第一个是教育领域，那学校会用它批量去制作微课，然后一些在线课程。然后第2个很大的应用场景是一些企业的培训。现在用 AI 来生成教学视频这么的简单，可是如果你的学生还是不专心，你的教程你看再有趣再好玩，没有人看是没有用的。我听说今天在现场呢，他们可以帮你抓出谁上课不专心。Today we're gonna learn mathematics. Ooh. This way we can track your study. As a teacher, I can tell, oh, you're good students, see? Of course. I see you are looking at the screen and studying hard because it shows green circles around your screen. That means you're paying focus. Also, I can tell, your engagement level minute by minute, and we can predict you're gonna be a bit bored. Then I can do something entertainment, right? We use sensor data from your devices, like a tablet or laptops, and we analyze camera sensors to track your eye movement, track your typing patterns, also stylus pen use. We use these on the data and see whether you are paying attention or getting distracted. And we try to get your attention back to your class. AI 不仅是课本中的一个名词，也成为推动教育改变的一股力量。是的 ，AI 是否会取代学校哦？目前答案尚未揭晓，可是可以确定的就是，我们的学习方式已经改变了。说的没错。
下一集呢，我们把我们的目光转向另外一个领域。当 AI 遇到时尚的时候，又会如何改变潮流呢？遇见 AI，下集见。